हेलो एवरीवन आपण समस्त को आमर यूट्यूब चैनल ट्रेस ओडिशा को मो स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो रे आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी विज्ञान बहिर षष्ठ अध्याय चाप वायु प्रवाह और झड़ बात्या पे पाठटीर क्वेश्चन आंसर गुड़िक आज वीडियो आम डिस्कसन करवा पे ठीक अच्छे। तो चलो डेरी करवानी क्वेश्चन आंसर गुड़िक जी पे से पूर्व मुझे कही रखा चाहूँगी जे जो मैंने वर्तमान पर्यंत फ्रेश ओडिशार अष्टम श्रेणी व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होना व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ पे लिंक आपन को ए वीडियोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तुमको अवेलेबल रही क्लिक कर जॉइन हो जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स तुमको लिंक मिल जाव पे सेठार तुम कौन पाइब नोट पाइब सहित क्वेश्चन आंसर गुड़िक पाइब तुम जब डाउट क्लियर क्लास हो लेक्चर क्लास हो एमसीक्यू से सब सेटार ही अपडेट मिल तेणुक समस्ते प्रथमे व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जाओ तापर स्टार्ट करबा। ओके चलो डेरी करबानी स्टार्ट करनेबा। चाप वायु प्रभाव और झड़ बात्या कौन पिला माने क्वेश्चन कहिछि जिज्ञासा को बंचाई रख। जिज्ञासा माने कौन पिला माने जानिबाकू इच्छा करबाकू जिज्ञासा बोली कहबा। किछिटा जिनिस जदि आमे जानिबाकू इच्छा करबा सेटा होछि हमर जिज्ञासा। चलो सठिक वक्तव्यटी बाच कौन सठिक वक्तव्यटी बाछिबाकू एठी कहिछि अर्थात ट्रू फॉल्स कहबाकू कहिछि पिला माने देखो चित्र 6.21 को सतर्कता सहित देख 6.21 ए चित्रटा को देख बोली कहिछि। पात्र आर रे जल रे परिपूर्ण होइछि। पात्र आर डी कोन जल रे परिपूर्ण होइछि। एटा जल रे परिपूर्ण होइछि। ओके जेतेबेले पानी ढालिबा बंद करिवो जेतेबेले पानी ढालिबाटा बंद करिवो सेतेबेले जल स्तर डेस हेबो। जल स्तरटी कोन हो पानी ढालिबा बंद कले। ऑप्शन ए कौन देछि पात्र पी रे सर्वोच्च हबो। पात्र पी रे सबुठारु अधिक हेबो बोली कहउछि। तापर कौन कहिछि पात्र क्यू रे सर्वोच्च हबो। पात्र क्यू रे अधिक हबो बोली कहउछि। सी कोन पात्र आर रे सर्वोच्च हबो बोली कहउछि। तापर डी कौन कहिछि तीनटा जाक पात्र समान हबो बोली कहइछि। तो उत्तर कौन हबो पिला माने तीनटा जाक पात्र समान हबो। जदि पानी ढाल ढाल आनिबा अधा रखिदेबा मनकर एट रखिदेबा एतिकी पर्यंत ताहले कौन पिला माने एकान जेतिकी पानी एडिके ऊपर आसीबो आठ उच्च जेमने एडी भी पळे आसीबो पिला माने समान संख्या रे पिला माने रहिबो पिला माने बुझिलो। 2 नंबर को जिबा एक रबर शोषक एम को एक समतल मसृण पृष्ठ रे जदि चापी दिया जाए एवं समान प्रकार शोषक एन को एक असर जो अमृषण पृष्ठ जदि चापी दिया जाए ताहले एम आउ एन उभय सेमानक पृष्ठ रे लागि रहिबे। लमने एटा ट्रू एम आउ एन सेमानक पृष्ठ रे ही लागि रहिबे। तापर कोन कहिछि ट्रू हबो कि पिला माने एम आउ एन उभय पृष्ठ लागिबे कि पिला माने लागिबे नाही। पिला माने एम आउ एन उभय पृष्ठ रे लागि रहिबे नाही सेटा भी भूल हबो पिला माने। सी नंबर देख पिला माने एम लागि रहिबो किंतु एन लागि रहिबो नाही एटा ठीक हो पिला माने ऑप्शन नंबर सी हबो ठीक आंसर। ठीक अछि ऑप्शन नंबर सी एम लागि रहिबो किंतु एन लागि रहिबो नाही। ऑप्शन नंबर डी भी भूल हबो बुझिलो। तापर कोन आइला पिला माने 3 नंबर देखो एक कोठोर एक गोटे कोठार छात उपरे हेच उच्चता विशिष्ट गोटे पानी टांकी रही। भूतल महलार अधिक चाप सहित पानी पाइबा पई जनकू टांकी जेउ उच्चता हेच रे अछि रखा जायछि ताहा उच्चता हेच वृद्धि करबा को पड़िबो। ऑप्शन बी कोन देछि टांकी जेउ उच्चता हेच रे रखा जायछि ताहा हेच ह्रास कर पिला माने एही टांकी बदल रे समान उच्चतार अन्य एक टांकी रख जहा अधिक पानी धरि परिबो। ऑप्शन डी कोन देछि एही टांकी बदलाई समान उच्चतार अन्य एक टांकी रख जहा कम पानी धरि परिबो। ऑप्शन ए हबो सठिक आंसर पिला माने कोन ऑप्शन ए हबो टांकी जे उच्चतार हेच रखा जायछि ताहा हेच वृद्धि करे पिला माने अर्थात कोन आमे टांकी रो उच्चता हेच को बढ़ाइबा पिला माने बुझिलो। तापर 4 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन कौन कहिछि सी कहिछि दुईटी पात्र ए एवं बी चित्र 6.2 रे दर्शाइता पड़ी अन्य समस्त समांत स्तर पर्यंत पानी धारण करती। पीए पीबी होछि पात्रर जल भागरे पडुथबा चाप एफ ए एफ बी होछि कोन ए बी र तळ भागर पानी द्वारा प्रदत्त बल पिला माने ताहाले कोन कहिछि पी इज इक्वल टू पीबी कमा एफ इज इक्वल टू एफबी। बी ऑप्शन कोन दिछि पी इज इक्वल टू पीबी एफ ए लेस देन पीबी एफबी पिला माने
ऑप्शन सी ऑप्शन डी देखो कोठा बोले माने ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन बी सठिक आंसर पिला माने एटा ही सठिक आंसर ठीक अछि पीए इज इक्वल टू पीबी एफए इज लेस देन एफबी पिला बुझलो तापर 2 नंबर आइला कोन ट्रू और फॉल्स करबा टी और एफ लिखबा पिला माने उच्च चाप क्षेत्रରୁ ନିମ୍ନ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଉଚ୍ଚ ତାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ନିମ୍ନ ଚାପକୁ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏଟା କଣ ସଠିକ ପିଲା ମାନେ ଠିକ ଅଛି ତ କଣ ଲେଖିବ ଏଟେ ଏ ଲେଖିଦବ ଟ୍ରୁ ଲେଖିବ ତାପରେ ଏଟା ତରଳ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ କେବଳ ପାତ୍ରର ତଳ ଭାଗରେ ହିଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି କି ଏଟା ହବ ଭୁଲ ଫଲସ ହବ ପିଲା ମାନେ ଫଲସ ଏଟା ମିଥ୍ୟା ସି ନମ୍ବର କୁର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାର ଆଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଝଡମଡ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ କଣ କୁର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାର ଆଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଗ ଝଡମୟ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ କଣ ଏଟା ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ହବ ଏଟା ବି ଫଲସ ହବ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଗାଡି ଭିତରେ ରହିବା ସୁରକ୍ଷିତ ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ଗାଡି ଭିତରେ ରହିବା ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓକେ ଏଟା ଟ୍ରୁ ଲେଖିବ ତାପରେ ଚିତ୍ର 6.23 କରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଚିତ୍ର 6.23 କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ ଭୂ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇ ଚିତ୍ରଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଚିତ୍ର 6.23 ଖରେ ଗୋଟିଏ ବାଳକ ଏକ ଖୋଲା ବାଲି ଶଯ୍ୟାରେ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଳକ ବାଲିରେ ଅଧିକ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଓ କାରଣ ଦିଅ ବୋଲି ସେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚିତ୍ର ଖଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ 6.23 ବାଳକଟି ଅଧିକ ବାଲିରେ ବୁଡ଼ିଯିବ କାରଣ ଠିଆ ହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପିଲାମାନେ କମ ହୁଏ ତେଣୁ ଚାପ ଅଧିକ ବଢେ ଅଧିକ ଚାପ ଯୋଗୁ ବାଳକ ବାଲିର ଅଧିକ ବୁଡ଼ିଯିବ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛି 4 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ଗୋଟିଏ ହାତୀ 4 ପାଦ ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଗୋଟିଏ ହାତୀ 4 ପାଦ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 0.25 ମିଟରର ହୁଏ ପିଲାମାନେ ବର୍ଗ ମିଟର ହୁଏ ତାହେଲେ ହାତୀଟି ଭୂମିର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚାପ ଗଣନା କରି ତାର ଓଜନ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ କେତେ କହିଛି ଏଠି 1 10 1000 20,000 ନ୍ୟୁଟନ ବୋଲି କହିଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି କଣ ଦେଖ ଓଜନ କଣ ଦେଇଛି 20,000 ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପାଦର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ପିଲାମାନେ 2.25 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଦେଇଛି ଯୋଉ 4 ପାଦର ମୋଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ ପିଲାମାନେ 4 ଇଣ୍ଟୁ 0.25 ଅର୍ଥାତ 1 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ହବ ପିଲାମାନେ ଚାପ କଣ ପିଲାମାନେ ଚାପ ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବଳ ବାଇ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମାନେ କଣ ଚାପ ତ 20,000 ବାଇ 1 କରିଦବ ଅର୍ଥାତ କଣ ହେଲା 20,000 ହେଲା ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି 20,000 PA ହବ ଏଟା କେତେ ହବ 20,000 PA ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ପାର୍ସଲ ଓକେ ଏ 5 ନମ୍ବରଟାକୁ ଯିବା 5 ନମ୍ବର କଣ କହିଛି ଏ ଏବଂ ବି ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା ଏ ର ତଳ ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 7 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ଏବଂ ଏଥିରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ବି ର ତଳ ପୃଷ୍ଠରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 3.5 3.5 ମିଟର ସ୍କୋୟାର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଏଥିରେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଓଜନ 700 ନ୍ୟୁଟନ ହୁଏ ତେବେ କେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଏହାର ତଳପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ଏହି ଚାପର ପରିମାଣ କେତେ ହେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ବୋଲି ସିଏ କହିଛି ପ୍ରଥମେ କଣ ଡଙ୍ଗା ଏ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଡଙ୍ଗା ଏ ରେ କଣ କହିଛି ଡଙ୍ଗା ଏ ରେ କହିଛି କି ମୋଟ ବଳ କେତେ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମୋଟ ବଳ 5 ଇଣ୍ଟୁ 700 5 ଇଣ୍ଟୁ 700 କରିଦିଅ କେତେ 5 ଇଣ୍ଟୁ 700 କଲେ କେତେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 3,500 3,500 କଣ ନ୍ୟୁଟନ ତାପରେ କଣ ଚାପ କେତେ ପିଲାମାନେ ହେବ ଚାପ କଲେ କଣ କରିବ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯୋଉ 3,500 ଆଇଲା ତାକୁ କଣ କରିବ ହରଣ 7 କରିବ ହରଣ 7 କଲେ କେତେ 5 ଆସିବ କେତେ ଆସିବ 5 ଆସିବ 7 5 35 ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ବି ଦେଖ ଡଙ୍ଗା ବି ରେ କଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଡଙ୍ଗା ବି କେତେ ହବ ସେମ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ 700 ହବ କେତେ କହିଛି 700 ନ୍ୟୁଟନ କହିଛି ନା 3 ଇଣ୍ଟୁ 700 3 ଇଣ୍ଟୁ 700 କେତେ ହେଲା 21 ପିଲାମାନେ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏଠି 21 ହେଲା
ओके चाप केते हो 2100 हरण कान करबो 3.5 हरण करबो एटा हम केते 7 हरण करथले कारण 3.5 मीटर स्क्वायर कोछि तार क्षेत्रफल पिला माने केते हो 3.5 कर लगभग 600 हो पिला माने ताले उत्तर कोन पिला माने देखो डंगा बी रे कोन अधिक चाप अनुभव करबो डंगा बी टी अधिक चाप अनुभव करबो ना डंगा ए केते 500 कला पिला माने चाप केते सृष्टि हला 500 पीए हला डंगा बी केते कला 600 पीए कला कोडा हो बुझिलो डंगा बी टा दिन हला अधिक चाप सृष्टि करबो तापर हला 6 नंबर पिला माने 6 नंबर कोन कहिछि जदि वायु एवं मेघ विद्युत सुपरवायु हो जाता तेबे वज्रपात घटिता कि बोली सी पचारुछि तुम उत्तर दियो पिला देखो जदि वायु और मेघ विद्युत सुपरवायु हो जाता तेबे विद्युत आवेश सहजरे प्रभावित होई पारतांत पिला एवं वज्रपात घटि नथा ओके बुझी पाला आउथे कोन देखो जदि वायु और मेघ कोन विद्युत सुपरवायु हो जाता तेबे विद्युत आवेश सहजरे प्रभावित हो जाय सकता एवं वज्रपात घटि नथा एबा आइला पिला 7 नंबर चित्र 6.24 को देखो 6.24 एटाও ଦେଖିବାକୁ କହିଛି ଦେଖା ଯାଉଛି ଦୁଇଟି ସମାନ ବେଲୁନ A ଓ B ର କଣ ହେବ ଫୁଲି ଯିବ କି ଯଦି ହଁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଲିବ କି ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟାରେ ଲେଖ ବୋଲି ସେ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏ 7 ନମ୍ବରଟା କଣ ହବ ଉଭୟ ବେଲୁନ ପିଲାମାନେ ଫୁଲିବେ କଣ ପଚାରୁଛି ଉଭୟ ବେଲୁନ ଫୁଲିବେ ପିଲାମାନେ ନା ସେମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଲିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ए आउ बी ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ପାଣିର ଉଚ୍ଚତା ପିଲାମାନେ ବା ତାର ଯୋଉ ଗଭୀରତା ଅଧିକ ଥିବ ନା ସେ ବେଲୁନଟି ଅଧିକ ଫୁଲିବ ପିଲାମାନେ ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଲିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଫୁଲି ଯିବ କି ଲେଖିଛି ସେଟା ସମାନ ଭାବରେ ଫୁଲିବେ ନାହିଁ ଲେଖିବ ସେମାନଙ୍କର ଫୁଲିବା ସମାନ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଏ ଏବଂ ବି ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପାତ୍ରର ଉଚ୍ଚତା କିମ୍ବା ଗଭୀରତା ଅଧିକ ସେ ବେଲୁନଟି ଅଧିକ ଫୁଲିବ କାରଣ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ଗଭୀରତା ବଢ଼ିଲେ ତାର ଚାପ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ଜଳର ସ୍ତର ଅଧିକ ଥାଏ ତା ତଳ ଭାଗର ଚାପ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଲୁନଟି ଅଧିକ ଫୁଲିଯାଏ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଛି ଏକ ଝଡ଼ କିପରି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ବୋଲି କହିଛି ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ଟି କିପରି ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାରେ ଯୋଉ ପରିଣତ ହେଉଛି ତାହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ଥଳଭାଗର ବାୟୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଗରମ ହୋଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଗରମ ବାୟୁଟା ହାଲୁକା ହେବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ଥଳଭାଗର ବାୟୁଟି ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗରମ ବାୟୁ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଲୋ ପ୍ରେସର ପିଲାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନିମ୍ନ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲୋ ପ୍ରେସରକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ପାଖରୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ କଣ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ମାଡି ଆସିବେ ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯୋଗୁ ଏଇ ବାୟୁ ଯୋଉ ବୃତ୍ତାକାରରେ କଣ କେନ୍ଦ୍ର ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗିବେ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲ এই ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ଦୋହରା ଯିବା ଫଳରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମନେ ରଖ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ବାୟୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗରମ ବାୟୁ ହାଲୁକା ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏତଦ୍ୱାରା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନିମ୍ନ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏହି ନିମ୍ନ ଚାପ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାରି ପାଖରୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଚାପ ବିଶିଷ୍ଟ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ସେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଶକ୍ତି ଅଛି ସେଇ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁ ଏଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁ ଗୁଡିକ କଣ ବୃତ୍ତାକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଘୁରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାରମ୍ବାର ଦୋହରିବା ଯୋଗୁ ଯାହା ଫଳରେ କି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାତ୍ୟାଟି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଯିବା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହୁଛି ଚିତ୍ର 2.25ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅପରାହ୍ନରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି କେଉଁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏ କିମ୍ବା ବି ସ୍ଥଳଭାଗ ତାହା ଚିହ୍ନଟ କର ତୁମେ ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ବୋଲି ସେ କହିଛି ଏ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲା ଦେଖ এই ପାର୍ଶ୍ୱଟି ପିଲାମାନେ ସମତଳ କଣ এই ପାର୍ଶ୍ୱଟି ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ପିଲାମାନେ କାରଣ କଣ ଦେଖ ଅପରାହ୍ନ ଦିନ ସମୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଦିନ ସମୟରେ କଣ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥଳଭାଗଟି ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଉପରିସ୍ଥ ବାୟୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଏ ଏବଂ ନିମ୍ନଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଟୁ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବାୟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସି ବିଚ୍ ଯୋଉ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବୁଝିଲେ ନା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଗଛଟି କଣ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବି ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡକୁ ଢଳିଛନ୍ତି
ଚିତ୍ରଟି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବି ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡକୁ ଢଳୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସୂଚାଉଛି ଯେ ପବନ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବି ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲ, ପବନଟି ଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡକୁ ବି ପାର୍ଶ୍ୱ ଆଡକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏ ପାର୍ଶ୍ୱଟି ସମୁଦ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ? ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କର ଯାହା ଦେଖାଇବ ଯେ ବାୟୁ ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କମ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ। ସିଏ କହିଛି କି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଯାହା ଦେଖାଇବ ଯେ ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କମ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ବୋଲି। ଦେଖ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ବେଲୁନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟିଏ ବେଲୁନରେ ବାୟୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି କ'ଣ କରିବ, ତାର ମୁହଁକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଚାପି ଧରିବ। ବେଲୁନ ଭିତରେ ବାୟୁର ଚାପ ଯେଉଁ ବାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଥାଏ, ଉଚ୍ଚ ଚାପ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବ, ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଦେବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ସେଠାରୁ, ବେଲୁନ ଭିତରୁ ବାୟୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, କମ୍ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ ବାହାରୁ ଆସୁଛି। ଏଥିରୁ ଆମେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଯେ ବାୟୁ ସଦାସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କମ୍ ଚାପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲ? 11 ନମ୍ବର ରହିଲା ବଜ୍ରପାତ କ'ଣ, ଏହାର ଗଠନ କିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ବଜ୍ରପାତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲା? ଦେଖ ମେଘ ଆଉ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମେଘ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବେଶ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ବୋଲି କରୁଛେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ବିସର୍ଜନ ଡିସଚାର୍ଜ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ଓ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ବଜ୍ରପାତ ବା ଲାଇଟିଂ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମେଘ କିମ୍ବା ମେଘ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମେଘ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ ବିସର୍ଜନ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ତୀବ୍ର ଆଲୋକଟି କିମ୍ବା ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ ବଜ୍ରପାତ ବୋଲି କହିବା। ଏବେ କହିଛି ଏହାର ଗଠନ କିପରି ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ମେଘ ଭିତରେ ଥିବା ଜଳବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବରଫ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ହୁଏ। କ'ଣ ହୁଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ଜଳବିନ୍ଦୁ, ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ମେଘ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଜଳବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବରଫ କଣିକାରେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଘର୍ଷଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମେଘର ଉପରି ଭାଗରେ ଧନାତ୍ମକ ଏବଂ ତଳ ଭାଗରେ ଯୋଉଟା କି ଋଣାତ୍ମକ ଆବେଶ ପିଲାମାନେ ଜମା ହଉଛି, ନେଗେଟିଭ ବା ପଜିଟିଭ ଆବେଶ ଜମା ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ଆବେଶ ସୃଷ୍ଟି, ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବି ଧନାତ୍ମକ ଆବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଆବେଶରେ ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହଉଛି, କମି ଯାଉଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବଜ୍ରପାତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବୁଝିଲ? ବଜ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିପରି ଜାଣିଲ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରବଳ ବାୟୁ ପ୍ରବାହ ସମୟରେ ମେଘ ଭିତରେ ଥିବା ଜଳବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବରଫ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ଘଟେ। ଏହି ଘର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ମେଘର ଉପରି ଭାଗରେ ପଜିଟିଭ ଆଉ ତଳ ଭାଗରେ ନେଗେଟିଭ ଆବେଶ ଜମା ହୁଏ ପିଲାମାନେ। ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ମଧ୍ୟ ଧନାତ୍ମକ ଆବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଆବେଶରେ ପରିମାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ବାୟୁର ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କ'ଣ ହଉଛି, କମିଯାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ବାୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ବଜ୍ରପାତ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, ବଜ୍ରପାତ ଘଟାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ବଜ୍ରପାତ କିପରି ହଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ କହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ, ଦେଖ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ଉଦ୍ଗମ ହଉଛି ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ପ୍ରଖର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ହଉଛି, ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି, ମେଘ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଘନୀଭୂତ ହେଇ କ'ଣ ବିଶାଳ କଳା ମେଘକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଚାର୍ଜର ପୃଥକୀକରଣ ହଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଚାର୍ଜ ସେପାରେସନ କରାଯାଉଛି। ମେଘ ଭିତରେ ବାୟୁର ଦ୍ରୁତ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଘର୍ଷଣ ଘଟି ଧନାତ୍ମକ ଆଉ ଋଣାତ୍ମକ ଚାର୍ଜ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହଉଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଡିସଚାର୍ଜ ହଉଛି। ବିପରୀତ ଆବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି, ଆଲୋକ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ବଜ୍ରପାତଟା ଘଟୁଛି ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ଅଲରେଡି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଏବେ କୋଉଠି ପିଲାମାନେ ବା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଛି, 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ପିଲାମାନେ, ବନ୍ୟାର ଏକ ହୋର୍ଡିଂ କାହିଁକି ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ ତାହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର। ବ୍ୟାନର ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟାନର ଏବଂ ହୋର୍ଡିଂରେ କାହିଁକି ଛିଦ୍ର କରାଯାଏ, ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ କେତେକ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବ, ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥିବ, ହୋର୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଦେଖିବ ସେଟା ଗୋଟେ କଣା କରାଯାଇଥିବ ପିଲାମାନେ, ଛିଦ୍ର କରାଯାଇଥିବ। କାହିଁକି ଏପରି କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସମୟରେ ବାୟୁ ହୋର୍ଡିଂ ବା ବ୍ୟାନର ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରେସର ପକାଉଛି। ଯଦି ବ୍ୟାନରରେ ଛିଦ୍ର ନଥାଏ ତେବେ କ'ଣ ହଉଛି, ବାୟୁର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାନରଟି ଛିଣ୍ଡି ଯିବାର ମଧ୍ୟ କିମ୍ବା ତାର ଫ୍ରେମ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଛିଦ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି, ବାୟୁ ସହଜରେ ସେ ଛିଦ୍ର ଦେଇ କ'ଣ ହଉଛି, ଅତିକ୍ରମ କରିପାରୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟାନର ଉପରେ ଚାପ କମ ପଡୁଛି ଏବଂ ନିରାପଦ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ବ୍ୟାନରଟିକୁ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣା କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିଲେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର କରାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିୟର ପିଲାମାନେ ହେଲ?
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कोई देखो नेक्स्ट कोची आविष्कार कर परिकल्पना एवं तर्क पिलाने एगुड़िक निजे करबा पिलाने 18 सेमी दैर्घ्य 2 सेमी प्रस्थ विशिष्ट गोटे कागज पट्टी तुम बुढ़ा आंगुठी एवं तर्जनी मध्य एपरि रखिदियो जहाँ मुक्त भाव में झुली रहिब जदि तुमे कागज उपरे पकिब तेबे कौन तुमे देखिब ताहा अनुमान कर तेबे एई कार्य वर्तमान तुमर पर्यवेक्षण को लिखि रख एवं तुमर फलाफल को व्याख्या कर बोले से कहिछ ओके एगुड़िक निजे करबो ओके आशा करछि तुम माने वर्तमान पर्यंत बुझि पारथिबो जदि किछि डाउट रहउछि ताहाले कमेंट सेक्शन रे पचारि पारिबो ठीक अछि चलंतु आज वीडियो एट रखिबा पुणी मिसिबा आ गोटे वीडियो रे आ गोटे टॉपिक नै से पर्यंत विदाय।